नमो नारायणाय स्वाहा। ओम 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 नमो नारायणाय स्वाहा। नमो नारायणाय स्वाहा। ओम 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 नमो नारायणाय स्वाहा। नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। स्वाहा। ఓం పాయసం చిన్న పాయసం పాయసం కోసమే ఇట్లా మార్చా స్వాములందరూ కూడా పాయసాన్ని దగ్గర ఉంచుకోవాలి. ఇది ఆపండి, ద్రవ్యహోమం ఆపండి, పాయస హోమం చేయండి. స్వామి ఆ పక్క కూడా పాయసాన్ని తీసుకొని సమర్పించండి స్వామి. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహే ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే ఒక పాదం మీరు ఒక పాదం నేను కాదు, పూర్ణంగా మంత్రం ఒకటి చెప్తాం, ఇంకొకసారి మీరు చెప్పండి, అది బాగుంటుంది. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహే తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహే తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే విద్యాధరాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహే తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహే తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహే తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహే తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహే
तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो हयग्रीवाय शुक्लवर्णाय विद्यामूर्तये ओंकाराय अच्युताय ब्रह्म विद्याप्रदाय स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो हयग्रीवाय शुक्लवर्णाय विद्यामूर्तये ओंकाराय अच्युताय ब्रह्म विद्याप्रदाय स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो हयग्रीवाय शुक्लवर्णाय विद्यामूर्तये ओंकाराय अच्युताय ब्रह्म विद्याप्रदाय स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे विद्याधराय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो हयग्रीवाय शुक्लवर्णाय विद्यामूर्तये ओंकाराय अच्युताय ब्रह्म विद्याप्रदाय स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे विद्याधराय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो हयग्रीवाय शुक्लवर्णाय विद्यामूर्तये ओंकाराय अच्युताय ब्रह्म विद्याप्रदाय स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे विद्याधराय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो हयग्रीवाय शुक्लवर्णाय विद्यामूर्तये ओंकाराय अच्युताय ब्रह्म विद्याप्रदाय स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे विद्याधराय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो हयग्रीवाय शुक्लवर्णाय विद्यामूर्तये ओंकाराय अच्युताय ब्रह्म विद्याप्रदाय स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे विद्याधराय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो हयग्रीवाय शुक्लवर्णाय विद्यामूर्तये ओंकाराय अच्युताय ब्रह्म विद्याप्रदाय स्वाहा ॐ हयग्रीवाय विद्महे विद्याधराय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो हयग्रीवाय शुक्लवर्णाय विद्यामूर्तये ओंकाराय अच्युताय ब्रह्म विद्याप्रदाय स्वाहा ॐ हयग्रीवाय विद्महे विद्याधराय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा योग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्व शिरसे नमः स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे विद्याधराय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा योग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्व शिरसे नमः स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे ज्ञानमुद्राय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा योग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणहेतवे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे ज्ञानमुद्राय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा योग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणहेतवे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे ज्ञानमुद्राय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् स्वाहा उद्गीतप्रणवोद्गीत सर्ववागीश्वरेश्वर सर्ववेदमया चिन्त्य सर्वं बोधय बोधय स्वाहा ॐ
वागीश्वराय विद्महे ज्ञानमुद्राय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा उद्गीत प्रणवोद्गीत सर्ववागीश्वरेश्वर सर्ववेदमया चिन्त्य सर्वं बोधय बोधय स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे ज्ञानमुद्राय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा उद्गीत प्रणवोद्गीत सर्ववागीश्वरेश्वर सर्ववेदमया चिन्त्य सर्वं बोधय बोधय स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे ज्ञानमुद्राय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा उद्गीत प्रणवोद्गीत सर्ववागीश्वरेश्वर सर्ववेदमया चिन्त्य सर्वं बोधय बोधय स्वाहा ॐ वागीश्वराय विद्महे ज्ञानमुद्राय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा ఇప్పటి వరకు కూడా హయగ్రీవ మంత్రములు విశేషంగా హయగ్రీవ అష్టాక్షరి మంత్రంతో ఆరంభించి హయగ్రీవ మాలామంత్రములు ఎంతో విశేషమైనటువంటివి విశేష ఫలప్రదమైనటువంటివి ఈ యొక్క వేదాలను రక్షించి మనం ఆదిదేవుడుగా విష్ణువు యొక్క ఆది అవతారంగా హయగ్రీవమూర్తిని ఉపాసిస్తాం శ్రీమన్నారాయణుడు దశావతారాలు ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తినా కూడా ఆయన యొక్క ఆది అవతారం హయగ్రీవ స్వరూపం అటువంటి హయగ్రీవమూర్తి సర్వవేదమయా చింత్య సర్వవాగీశ్వరేశ్వర మంత్రంలోనే ఉంది సర్వవాగి వాగీశ్వరేశ్వర వాక్ ఈశ్వర వాక్ అంటే నోరు నాలుకలో శబ్దాన్ని పలకాలి అంటే ఆ నాలుక మీద భగవత్ అనుగ్రహం ఉండాలి మనం చేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్క పని కూడా పెద్దలు ఏం చెప్తారు మనస వాచన కర్మణ త్రికరణ శుద్ధిగా చేయంటారు మనస్సుతోనూ వాక్కుతోనూ శరీరంతోనూ చేయమంటారు ఈ మూడు కూడా మనం చేసే ప్రతి క్రియలో అది మంచి పని కావచ్చు చెడ్డ పని కావచ్చు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటుంది వాటికి అందుకని గరుడ పురాణంలో చెప్తాడు గరుడ పురాణంలో శ్రీమన్నారాయణుడు చెప్పాడు గరుడ పురాణం మనకు తెలుసు అష్టాదశ పురాణములు వేదవ్యాస భగవానుడు చెప్పినటువంటివి ఎన్ని పురాణాలు మొత్తం అవి 18 దానికి అష్టాదశ పురాణములు అని సంస్కృతంలో అష్ట అంటే 8 దశ అంటే 10 మొత్తం కలిపితే 18 పురాణాలు మద్వయం చైవ భ్రత్రయం వచతుష్టయం అనాపలింగ కూస్కాని పురాణాన్ని పృథక్ అని 18 పురాణములు మనకు గుర్తుంటది కదా అందువల్ల మనం అక్కడ ఒక శ్లోక రూపంగా చెప్పారు పెద్దలందరూ కూడా మద్వయం మా అక్షరంతో వచ్చేటటువంటి 2 పురాణములు మద్వయం చైవ మా అంటే ఏమిటి మత్స్య పురాణంతో ఆరంభమవుతుంది 18 పురాణాల ఆరంభం ఏ పని చేసినా ఒక ప్రారంభం ఉంటుంది ఒక చివర ఉంటుంది కదా అట్లనే మా అక్షరంతో ఆరంభమవుతుంది ద్వయం అంటే 2 మత్స్య పురాణం మార్కండేయ పురాణం ఇవి 2 ప్రారంభ పురాణాలు మద్వయం శైవ భవిష్య పురాణం భవిష్యోత్తర పురాణం భ్రత్రయం భ్రాతో 3 వస్తుంది బ్రహ్మ పురాణం బ్రహ్మాండ పురాణం బ్రహ్మ వైవర్తన పురాణం వచతుష్టయం వాతో 4 వస్తుంది విష్ణు పురాణం వామన పురాణం వాయు పురాణం వరాహ పురాణం 4 వచతుష్టయం అనాపలింగ పుష్కాని అగ్ని పురాణం నారద పురాణం పద్మ పురాణం లింగ పురాణం గరుడ పురాణం కూర్మ పురాణం స్కంద పురాణం పురాణాన్ని పృథక్ మనం శ్రావణ మాసం వస్తుంది రేపు శ్రావణ మాసంలో మహాలక్ష్మి వరలక్ష్మి పూజ చేస్తాం మనం అది కూడా ఈ పురాణంలో చెప్పబడిందే లేకపోతే మనం ఎక్కడ చేస్తాం ఒక గృహప్రవేశమైన ఇంట్లో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తాం అది ఎక్కడ చెప్పింది ఈ పురాణంలోనే స్కంద పురాణంలో రేవాఖండంలో చెప్పబడింది వరలక్ష్మి వ్రతం భవిష్యోత్తర పురాణంలో చెప్పబడింది ఈ పురాణాలు లేకపోతే మనం చేసే హిందూ సంప్రదాయంలో పూజలే లేవు వీటికన్నిటికీ కారణకర్త ఎవరు వేదవ్యాస భగవానుడు వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాస రూపాయ విష్ణువైనట్టు విష్ణువే వ్యాస భగవానుడిగా పుట్టి వేదములను విభజించి యజుస్సామ అథర్వణములుగా
అవి కూడా జ్ఞానం లేదు ఈ యొక్క కలియుగంలో మనుషులకి అని ఆ వేద సారాన్ని పురాణ రూపంలో చెప్పినటువంటి సాక్షాత్తు పరమాత్మ వ్యాస భగవానుల వారు. అటువంటి వేదవ్యాసుడు ఈ పురాణములను మనకు అందించారు. స్వామి, మన యుగంలో ఈ పురాణముల యొక్క ఆవశ్యకత ఎందుకు, మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారు అనేటటువంటి విషయానికి వస్తే, ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం మనం గరుడ పురాణంలో ఒక విషయం చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం, హయగ్రీవ మంత్రంలో విశేషంగా. అందుకని ఈ గరుడ పురాణం కూడా ఇందులో నుంచి వచ్చినదే. సమస్త శాస్త్రాలకి ఆధారం పురాణములే అనే విషయంగా చెప్తున్నాం. గరుడ పురాణంలో చెప్తాడు, తల్లిదండ్రుల విషయంలో కొంతమంది విషయంలో ఎట్లా ఉండాలి అని శ్రీమన్నారాయణుడు చెప్తాడు. వాళ్ళు మనుషులు అట్లా లేకపోతే వాళ్లకు పడే శిక్షలు ఏమిటి నరకంలో అనేటటువంటి విషయానికి చెప్తున్నాడు. నరకంలో పడవచ్చు, ఇక్కడే కూడా అనుభవించవచ్చు. మాతృనింద, తల్లిని నిందించామనుకో మహావ్యాధి, మహావ్యాధులు వస్తాయట. మనకు రోగాలు ఎందుకో, మన అమ్మని సరిగ్గా చూసుకోలేకపోవడమే, మన అమ్మని తిట్టడం, ఓ పో అనవా. నేను కూడా అంట, నేనే గొప్ప అని కాదు, సహజంగా దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మాతృనింద మహావ్యాధి. తర్వాత శాస్త్రం నాకు తెలుసు కాబట్టి అమ్మో మళ్ళీ అనుభవించలేదు గమనించాలి. అమ్మ నమస్కారం వెళ్తుంటుంది, కలియుగం కదా, మనస్సు రాగుతూ ఉంటుంది పక్కకి, మనం అనేది స్ట్రైట్గా పెట్టుకోవాలి. మాతృనింద మహావ్యాధి. మాతృ తల్లికి అపచారం చేస్తే వ్యాధులు వస్తాయి. పితృనింద పిశాచత. పితృదేవతల విషయంలో, పితృ అంటే తండ్రి, తండ్రి ఎందుకు మనం అపచారం చేసామనుకో, నిందించామనుకో, తిట్టామనుకో పిశాచత, పిశాచ జన్మ వస్తుందట. చూసారా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తల్లిదండ్రులు అంటే దేవుడితో సమానం, వారిని ఎప్పుడు తిట్టకూడదు. మాతృనింద మహావ్యాధి, పితృనింద పిశాచత, దైవనింద దరిద్రస్య. చాలా మంది స్వామి అక్కడ పోయి నేను పూజలు చేశా, ఆ ఊరికి వెళ్ళా, ఆ దేవుడికి దండం పెట్టా, దేవుడే లేడు, ఆయన నాకేం చేయలేదు, అన్ని కష్టాలు ఇస్తున్నాడు. తప్పు తప్పు. కష్టాలు ఇచ్చేది ఆయన కాదు, మనం తెచ్చుకున్నటువంటి పూర్వజన్మ పాపం. మనం మంచి చేస్తే మంచి జరుగుతుంది, చెడ్డ చేస్తే చెడ్డ జరుగుతుంది. పొద్దున్నే మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా, మనకి ఎన్ని గంటలకు ఆఫీస్? 8 గంటలకి, లేదా స్కూల్ 8 గంటలకి. నేను 7 గంటలకు లేస్తాను అని అనుకుంటే 8 గంటలకు అందుకోగలమా? దానికి ఏమిటి? 6కే లేయాలి. మన యొక్క నిత్య కృత్యాన్ని బట్టి 6కు లేస్తే మనస్సు ప్రశాంతంగా చక్కగా పోయే పాఠం విని దానికి ప్రశాంతంగా వినడం, టిఫిన్ తృప్తిగా చేయడం, ఆహారం ఒంటికి పట్టడం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. 7కు లేచామనుకో కనుక్కోలేము. అట్లనే మనం ఇప్పుడు ఈ జన్మ తెలుసు, మనకి పూర్వజన్మ కథ వదిలేద్దాం. ఈ జన్మ తెలుసు, ఈ జన్మలో మనం మంచి పనులు, మంచి విషయాలు, మంచి దైవ సంబంధమైనవి, తల్లిదండ్రులు గురువులను గౌరవించడం, ఇట్లా చేస్తున్నామనుకో మనకు వచ్చే జన్మ మంచి మంచి దేవుడు ఇచ్చేటటువంటి జన్మ ఉత్తమమైన జన్మగా ఉంటుంది. చూశారు? దాన్ని బట్టి అందుకనే చెప్తున్నాను, మనం చేసే ప్రక్రియ మన మీద రివర్స్ కొడుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు మనం మంచి పనులు చేయాలి, భగవద్ధ్యానం చేయాలి, దైవ నింద చేయకూడదు. దేవుడు దేనికి కారణభూతుడు కాదు. భగవద్గీతలో స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆయన, దేనితో నాకు ఎవరి ఎందు ప్రేమ లేదు, అట్లని చెప్పి ద్వేషము లేదు అన్న విషయాన్ని చెప్పాడు స్పష్టంగా కొన్ని అధ్యాయాలలో. భగవంతుడు కేవలం మనం సృష్టించాడు, మనం ధర్మం వైపు రావమన్నాడు. ఆ ధర్మాన్ని విస్మరించి మనం చేసేటటువంటి పాపకృత్యాల వల్ల, చేసేటటువంటి అనాచారాల వల్ల మనకి ఈ కష్టాలు సంప్రాప్తిస్తున్నాయి. కాబట్టి దైవ నింద చేయకూడదు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గరుడ పురాణంలో చెప్పినట్టు మాతృనింద చేయకూడదు, పితృనింద చేయకూడదు, దైవ నింద దరిద్రస్య. దైవ నింద చేసే వాడికి ఏదైనా ఫలితం అంటే దరిద్రం కలుగుతుంది, ఇంటికి బట్టకి దొరకదు. నీకు దేవుడికి ఇష్టం లేకపోతే దండం పెట్టవా, దేవుడిని తిట్టావో ఈ జన్మ కాదు, ధర్మ జన్మకి ఆహారము బట్ట దొరకదు. చివరిది గురునింద కులక్షయం. మనకు గురువు ఎవరైనా ఉన్నారనుకో, గురువుని సేవించాలి. గురువు అపచారం చేసినా కూడా గురువును గురువుగానే చూడాలి. ఇప్పుడు ఇంట్లో బంగారం వస్తుందండి, మీకు చైన్ ఉంది, మెడలో వేసుకునే చైన్ బంగారం ఉంది, బాగా చేయించాడు మీ భర్త, ఆనందంతో సంతోషంతో ఎంతో ప్రేమగా మీ పెళ్లి రోజు పుట్టినరోజు చేయించాడు. పొరపాటు నా చైన్ తెగిపోయింది, ఏం చేస్తావు? ఆ చైన్ మళ్ళీ అతికించుకొని మా భర్త గారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గురువు కూడా అంతే. గురువు ఏదైనా తప్పు చేశాడు, సామే నువ్వు తప్పు చేసినావే అని అడగకూడదు. అంటే తప్పు చేయాలి గురువుని, నేను ఒక గురువుని సంబంధిస్తున్నానని కాదు, ఆ క్రమ వాళ్ళు ఇస్తాడు.
గురువు అంటే ఎవరు? గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ. భావం అతనిలో గురుత్వాన్ని, అతనిలో ఉండే విద్యని, అతనిలో ఉండే విజ్ఞానాన్ని, అతనిలో ఉండే పరమాత్ముడే మనకు గురువు. శారీరకమైన భౌతిక తత్వాన్ని ఆలోచించండి. గురువు అనేవాడు కూడా ఆ గురుస్థానాన్ని యోగ్యంగా కాపాడుకోవాలి. కాబట్టి గురు నింద, ఎవరైతే గురువు యొక్క నింద చేస్తాడో కులక్షయం, వాడికి వంశం రాదు. నాకు బిడ్డలు పుట్టలేదండి, మా తాత కోట్లకు సంపాదించారంటే మీ తాతకు దానం చేసే గుణం లేదు, మీ వంశంలో దానం చేసే గుణం లేదు, గురువు ఏది విశ్వాసం లేదు, గురు దోషం చేసుంటాడు. గురు దోషం చేసిన, సర్పదోషం చేసిన, స్త్రీ దోషం చేసిన కొన్ని దోషాలకి బిడ్డలు పుట్టరు. నువ్వు ఎన్ని గుళ్ళు తిరుగు ఏదైనా దేవుడు కూడా క్షమించడు. కాబట్టి గురునింద చేయకూడదు. గురునింద, కులక్షయం, ఇట్లా 4 రకాలైనటువంటి విషయాన్ని గరుడ పురాణంలో నారాయణుడే గరుత్మంతుల వారికి ఉపదేశించాడు. ఇకపోతే మనకు మంత్రభాగాలు జరగాలి కాబట్టి హయగ్రీవ మంత్రం పూర్తయింది. మన లక్ష్మీనారాయణ ఇష్టిలో లక్ష్మీనారాయణ మంత్రం, సుదర్శన నారసింహ మంత్రాలు, తర్వాత గరుడ మంత్రాలు కూడా హోమం ప్రారంభించుకుంటాం. అందరూ కూడా ప్రారంభంలో ఒక్కసారి లక్ష్మీనారాయణ ధ్యానాన్ని చెప్పుకుందాం. స్వామివారు చెప్తారు. నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి. కూడా లక్ష్మీనారాయణో దివ్య దంపతి జగదాంపతి శరణ్యో శరణం యామి సర్వాభీష్ట ఫలప్రదౌ లక్ష్మీనారాయణాయ నమః. ఓం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రైరానిదేవతం సమూఢమస్య భాగం సురేవ. ఓం విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణుః. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి 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 తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ 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 స్వాహా. స్వామి దేవాయ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహా.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహా 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 నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహా నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహా ఓం 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 నమో విష్ణవే 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 స్వాహా నమో విష్ణవే స్వాహా ఓం నమో విష్ణవే స్వాహా ఇప్పటి వరకు కూడా స్వామివారి యొక్క విశేషమైనటువంటి వ్యాపక మంత్రములు అని చెప్పుకున్నాం మనం. అటువంటి వ్యాపకముల యొక్క మంత్రములు వ్యాపించినది అంటే అన్నిట్లో ఉండేది అని. నారాయణ అష్టాక్షరి. ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఈ వాసుదేవుడు అంటే కూడా ఏదో కృష్ణుడి యొక్క వసుదేవుడి యొక్క కుమారుడు అనే భావం కాదు. వాసుదేవుడు అనేటువంటి నామం పరమాత్మకి ద్వాపర యుగానికి పూర్వమే ఉంది. అన్నిటి యందు నివసించువాడు, వసించువాడు అని అర్థం. కాబట్టి వాసుదేవుడు అన్ని వస్తువుల యందు కూడా నివసించేవాడు అనేటటువంటిది విశేషమైన అర్థం అది. అందువల్ల వాసుదేవుడు. నారాయణుడు ఎట్లా అన్నిట్లో ఉన్నాడో వాసుదేవుడు జంగమ స్థావర చరాచర ప్రాణికోటిలందు అణువణువుకి నిండి ఉన్నాడు. అదేవిధంగా విష్ణువు 3 మంత్రాలు చూశాం. విష్ణువు అంటే సర్వం వ్యాపించిన వాడు. సర్వం వ్యాపించిన వాడే విష్ణు. వ్యాపకత్వం కలిగినటువంటి వాడు విష్ణువు. అన్నిటి యందు వ్యాపించిన వాడు కాబట్టి విష్ణువు. ఈ నారాయణుడు కానీ, ఆ యొక్క వాసుదేవుడు కానీ, ఈ విష్ణువు కానీ శ్రీమన్నారాయణుడు అయినప్పటికీ కూడా సమస్త అండపిండ బ్రహ్మాండములలో ఉన్నాడు. మీకు అనవచ్చు, మనకు కనపడేది ఒక్క భౌతికమైనటువంటి భూలోకం ఒక్కటే. కానీ లోకములు 3 అంటారు. ఆ 3ని 14గా విభజించి 3గా చేయడం అనేది శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. మనది ఏ లోకం? తిరుపతి లోకం కాదు, భూలోకం.
తిరుపతి లోకం అంటే తిరుపతి ఒక పట్టణం అంతే. భారతదేశం ఒక ఖండం, ఒక ఖండంలో ఒక అంతర్భాగం. ప్రపంచం ఉంది ఎన్నో దేశాలు, అన్ని కలిపినా కూడా మనకు కనపడేటువంటి భూలోకాలు ఉన్నాయి కొన్ని. మనకు ఎంతవరకు పోగలమో అంతవరకే పోగలం. కాబట్టి అమెరికా అనేదాన్ని తెలియదు ముందు, వాస్కోడిగా కనిపెట్టాడు. అప్పుడు అమెరికా ఖండమైంది, భక్తులు మాదే, మనుషులందరూ జీవించడం ప్రారంభించారు. అట్లా మానవుడి యొక్క జ్ఞానానికి దొరికి మనం వెళ్ళి నివాసం ఉండగలిగేటటువంటి కొన్ని ఖండములుగా, అదే కొన్ని భూప్రాంతములు ఉంటే మనకు కనపడినటువంటి భూప్రాంతములు ఎన్నో ఉండవచ్చు కూడా. పోలేనటువంటిది కొన్ని జీవులు ఉంటాయి అక్కడ, అక్కడ జీవులు కొన్ని మాత్రమే నివసించగలరు. అటువంటి వాటినంతా కూడా భూలోకము అంటారు. భూమికి సంబంధించి భూలోక, దానికి కొంచెం పైకి వెళ్ళామనుకోండి భూరలోక, అది మనకు కనిపించదు. భూలోక, భూరలోక, మహర్లోక, జలోలోక, తపోలోక, సత్యలోకం మనకు కూడా మొత్తం 7 లోకములు. సత్యలోకంలో ఉండేది బ్రహ్మదేవుడు, ఆయన యొక్క స్థానం. అక్కడ నుంచి సృష్టించి అన్ని లోకాలకి ఆయన మనం ఎగుమతి చేసినట్టు ఆయన ప్రపంచ జీవకోటిని మొత్తం 84 లక్షల ప్రాణికోటి ఉంది అని చెప్పి వేదం చెప్తోంది మనకి. మొత్తం 84 లక్షల కోటి, 84 లక్షల ప్రాణికోటి నీ కూడా బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించి పంపిస్తున్నాడు. వీటికన్నిటికీ కూడా ఆహారాన్ని ఏర్పరిచే స్థితికారకుడు నారాయణుడు. ఇవన్నీ ఇట్లా పెరిగిపోతే మళ్ళీ కష్టం కదా. వీటిని అన్నింటినీ సంహరింపచేసేది, చంపేసేది ఎవరు? శివుడు, రుద్రుడు. రుద్ర శివుడు అనకుడు, శివ అంటే శుభాన్ని ఇచ్చేవాడు రుద్రుడు. ఏకాదశి రుద్రుల్లో ఒక రుద్రుడే సంహారకర్త. కొరవ రుద్రుడంతా కూడా శుభప్రదుడు. శుభమనే శివనామానికి శుభకరుడు అని అర్థం. శివుడు అంటే లయకారకుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆ ఏకాదశంలో ఒకడు మాత్రమే దానికి అధికారి, శ్మశానవాసి. కాబట్టి ఇట్లా సృష్టి స్థితి సంహార కారకులుగా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఉంటున్నారు. ఈ యొక్క బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల గురించి మనం ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఈ భూలోక, భువనలోక, శివలోక, మహర్లోక, జనోలోక, తపోలోక, సత్యలోకాల వరకు కూడా 7 లోకముల పైన కింద మన కింద తీసుకున్నామంటే అతల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, మహాతల, పాతాళాది లోకములు మొత్తం 7 ఉన్నాయి. మొత్తం పైన 7, కింద 7, 14 లోకములని కలిపి 3 లోకాలుగా విభజించారు. ఈ 3 లోకములలో కూడా విశేషంగా అన్నిటినీ జరిపించేవారు ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు. ముఖ్యంగా మన విషయానికి వస్తే లక్ష్మీనారాయణుడు సర్వ అభయదాత, సమస్తాన్ని ప్రాణికోటికి పోషణ చేసి రక్షించేవాడు. అటువంటి స్వామి యొక్క విశేషమైనటువంటి హోమంలో భాగంగా ఈరోజు మనం ఈ యొక్క అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని, వాసుదేవ మంత్రాన్ని, విష్ణు మంత్రాన్ని, సర్వవ్యాపకత్వాన్ని కూడా మనం ప్రార్థించుకుంటూ స్వామికి ఎంతో విశేషంగా హోమం చేశాం. తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ హోమాన్ని ప్రారంభించుకుంటాం. విశేషంగా ఇక లక్ష్మీనారాయణుడు కదా, ఆయన నారాయణుడు అయినప్పటికీ కూడా లక్ష్మీనారాయణ మంత్రాన్ని మనం హోమం చేద్దాం. అందరూ కూడా ఒకసారి ధ్యాన శ్లోకం చెప్పండి. శశంఖ చక్రం సకరీట కుండలం సపీత వస్త్రం సరసీరుహేక్షణం హారవక్షస్థల శోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. అందరూ కూడా లక్ష్మీనారాయణని ప్రార్థించండి ఒకసారి. ఓం నమో భగవతే లక్ష్మీనారాయణాయ స్వాహా. ఓం నమో భగవతే లక్ష్మీనారాయణాయ స్వాహా. ఓం భగవతే లక్ష్మీనారాయణాయ స్వాహా. ఓం నమో 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 భగవతే లక్ష్మీనారాయణాయ స్వాహా. అందరూ చెప్పండి. ఓం నమో భగవతే లక్ష్మీనారాయణాయ
स्वाहा ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा नमो भगवते लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा स्वाहा भगवते लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायण स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायण स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायण स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायण स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते 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 लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा स्वाहा नमो भगवते लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं श्रियै 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 स्वाहा ओम
श्रीं सुजय स्वाहा ఓం శ్రీం శ్రీయై స్వాహ ओम श्रीं सुजय स्वाहा ఓం శ్రీం శ్రీయై స్వాహ ओम श्रीं सुजय स्वाहा ఓం శ్రీం శ్రీయై స్వాహ ओम श्रीं सुजय स्वाहा ఓం శ్రీం శ్రీయై స్వాహ ओम श्रीं सुजय स्वाहा ఓం శ్రీం శ్రీయై స్వాహ ओम श्रीं सुजय स्वाहा శ్రీం శ్రీయై స్వాహ ओम श्रीं सुजय स्वाहा ఓం 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 మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ స్వాహా ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ స్వాహా ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ స్వాహా ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ స్వాహా ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा ఓం నమః కమలవాసిన్యై స్వాహా ओम नमः कमलवासिन्यै 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 स्वाहा ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి శ్రీం హ్రీం శ్రీం ఓం మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి శ్రీం హ్రీం శ్రీం ఓం మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి శ్రీం హ్రీం శ్రీం ఓం మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి శ్రీం హ్రీం శ్రీం ఓం మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి శ్రీం హ్రీం శ్రీం ఓం మహాలక్ష్మీ స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి శ్రీం హ్రీం శ్రీం ఓం మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి శ్రీం హ్రీం శ్రీం ఓం మహాలక్ష్మీ స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి శ్రీం హ్రీం శ్రీం ఓం మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి శ్రీం హ్రీం శ్రీం ఓం మహాలక్ష్మీ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః స్వాహ దేవసవిదః ప్రాసావేః ప్రాణానాయమ్య పూర్వోక్తేవంగణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం సుభజితౌ భగవతాజ్ఞయా భగవత్కింకరీ రూపాం అస్య శ్రీదేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్వామినः ప్రీత్యర్థం సంకల్పవర్షే వర్షే ప్రయుక్తానాం సంకల్పిత त्रयाहनिकदीक्षया वार्षिकोत्सवकर्मणि द्वितीय दिवसे प्रातःकाल अग्निहाराधन हवन कर्मणि मध्ये सुदर्शन नारसिंह होमं यदाशक्तिं होष्यामि यदाशक्ति होमं होष्यामि हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविध प्रसुवा మా ఇప్పుడు
రేపు మహాలక్ష్మి మంత్రం చెప్పినారు. ఇప్పుడు సుదర్శనం నమకు అన్ని